اتحاد الإمارات للجوجيتسو يطلق أجندة الموسم الجديد في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل. اللجنة المنظمة لبطولة أبو ظبي جراند سلام تواصل الاستعداد لانطلاق الجولة الثانية لهذا الموسم بلوس أنجلوس الأمريكية. الأندية الإماراتية تواصل الاستعداد للمشاركة في الجولة الأولى لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة. نادي الوحدة ينشئ مركزا للجوجيتسو في جامعة الإمارات بالعين. سمو الشيخ هزاع بن زايد النهيان يصرح بأن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وراء تحقيق ميداليات الجوجيتسو التاسع في جاكرتا ومتابعته الحثيثة جزءا من الثقافة الرياضية الشبابية في الإمارات والمنطقة العربية والعالم أجمع. عبد المنعم الهاشمي يؤكد أن دعم نائب رئيس المجلس التنفيذي بإمارة أبو ظبي من أبرز الداعمين لرياضة الجوجيتسو في الدولة منذ بدأت وحتى الآن. اتحاد الإمارات جوجيتسو دائما يسعى لتكريم أصحاب الإنجازات والثناء عليهم، ويعني لما تقول نقدر جهودهم لما قدموه لدولة الإمارات الدرجة الأولى ولرياضة الجوجيتسو بشكل عام. طبعا اليوم نحن بنكون بصدد هذه بداية طيبة للموسم القادم، لأنه تدري أنت تبدأ موسم جديد على إنجاز بهذا الحجم، فلله الحمد نحن حبينا أن نحن اليوم تكون هاي مثل ما تقول بداية طيبة لموسم حافل ومليء بالإنجازات. طبعا شوف نفس ما صرح سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجل مميز وداعم لهذه اللعبة، فلذلك تميزت هذه اللعبة. اليوم نحن نتكلم عن إنجاز، وهذا كان أول مشاركة، فنحن بإذن الله شغالين أن نحن أولا نحافظ على هذا المستوى ونرفع من الإنجازات في الفعاليات القادمة. طبعا هو تشريف وتكليف. تشريف تشرفنا برفع علم الدولة عدة مرات في المحافل الدولية، وتكليف أيضا لأن هذا يعطينا الآن نحن وصلنا لمرحلة معينة ولا يمكن أن نحن ننزل عنها، بالعكس دائما نطمح أن نحن نعتلي منها. فالجوجيتسو عجلة لا تقف، تسعى للأمام وبهدف واضح ورؤية واضحة لبناء جيل قوي قادر على حماية مكتسبات الوطن. حصول لاعبين في أولمبياد جاكرتا على 9 ميداليات، هذا شرف وتمثيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تكريم هذا الشباب واجب على اتحاد الإمارات الجوجيتسو، وهذا مش غريبة عليه لأن دائما الاتحاد تكريمهم واجب علينا، وتشريفهم هذا الشباب على مستوى دول العالم في هذه اللعبة. ما شاء الله اليوم وصلنا إلى مستويات حتى من الناس اللي بدأ البرنامج المدرسي وصلوا بهذا المستوى، يعني شرفونا في حصولهم على ميداليات عالية. فدعم رئيس الاتحاد دائما في مع الشباب هذيلا، وأيضا أعضاء مجلس الإدارة واتحاد الإمارات الجوجيتسو، ووجودهم وياهم سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة على مستوى العالم يعطي اللاعبين أيضا دافعية. تكريم اليوم طبعا هذا لكل شخص وصل إلى مستوى التكريم واجب على كل شخص أن يكرمه، ونحن نباهم أيضا دائما نتطلع إلى ميداليات أكثر، ونتطلع إلى مثلا الدورة القادمة اللي هي 2022 في الصين إن شاء الله بحصولهم على ميداليات أكثر. لو تبغى الصراحة هو التحدي كان جاكرتا. بدأنا نشتغل فيها من آخر 4 سنين من 2014.
حمل نواد التحدي الجاي هو بطولة السويد في بطولة العالم في السويد. أنا الحين حاليا سويت عملية قبل أسبوع في خشمي، فإن شاء الله برد للبساط بعد أسبوعين 3 أسابيع على حسب. وإن شاء الله لو قدر أسوي ريكفري في هالمدة بلعب بطولة السويد. أما إذا ما قدرت البطولات الجاية عندنا أهداف في البطولة السنة الجاية، عندنا بطولة العالم للناشئين، و2020 عندنا بطولة العالم أبو ظبي المحترفين جوجيتسو، فهي هاي الأهداف. طبعا مو بغريب عليهم، مو بأول تكريم لنا الحمد لله. ما قصر سعادة عبد المنعم الهاشمي اتحاد الإمارات للجوجيتسو، دعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو اللي وصلنا لهني. أما بدونهم احنا ما أعتقد إن احنا بنوصل للي احنا فيه، ونحمد الله ونشكره. والله بقول لك شيء، 2014 أول مرة قابل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، قرصني في اذني وقال لي ابغاك تستمر على هاللعبة وابغى اشوف الانجازات. قابلت 2015 2016 2017 لين 2017 2018 رحت له بطولة العالم الناشئين، جبت المركز الثاني، بس حصل جائزة أفضل أخلاق ولعب في البطولة. أول مرات يحصل هالجائزة، فقال لي نفس الشيء، قال لي ها ما يغير أي شيء، هاي يغير شيء واحد إنك تسير ترد وتتدرب وتجتهد وترجع البطولة. فرجعت خذيت بطولة أبو ظبي العالمية النسخة العاشرة، نفس الشيء رديت له ثاني مرة قلت له سيدي ها الأول، ونفس الشيء في جاكرتا. فسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ما قصر وياه الصراحة. أول شيء الحمد لله رب العالمين على هالإنجاز، أنا جدا سعيدة فيه، ومع أني كنت أطمح للذهب بس إن شاء الله الجايات ذهب، وحابة أهدي الميدالية لكل شيوخ الإمارات والشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره، والاتحاد الجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي، وحابة أشكر كل من دعمنا وساعدنا عشان نحقق هالإنجاز. إن نحن قدها وإن شاء الله يعني نكمل على هالمستوى، ودائما أتذكر إنه يقولنا دائما سلموا على أهلكم، اشكروا أهلكم، يعني وايد يساعدنا هالشيء ويعطينا حافز إن نحن نكمل على هالمسير. أول شيء حابين نشكرهم على هالتكريم وعلى هالاستضافة، والحمد لله هم ما يقصرون ويانا في ولا شيء. Em primeiro lugar, eu queria agradecer que vocês do Abu Dhabi Canal Esportes estão dentro da minha casa e podendo ver a cultura do brasileiro.
Por que do jiu-jitsu? Né? Porque o jiu-jitsu, na verdade, eu comecei pelo judô. Comecei a lutar judô com 6 anos de idade. Eu tenho um tio meu, que é o Mauro Junqueira, foi da seleção brasileira de judô, peso pena durante 12 anos. E ele levou a gente para treinar judô. Por que o judô? Porque o judô te dá disciplina, te dá exemplo, te dá condição de personalidade. E o principal é a disciplina, né? Do judô, começamos a lutar judô, eu e meu irmão, e fomos para o jiu-jitsu com uns 10 anos. Meu pai é muito amigo da família, era muito amigo da família Grace, e botou a gente para treinar com o Carson, né? Comecei minha carreira no Carson Grace, e no meio do caminho saí, fui treinar no Royler Grace, por ser meu amigo de infância, de surf, de praia, disso. O jiu-jitsu é uma arte que o mais fraco consegue vencer o mais forte. Por isso a opção do jiu-jitsu. Eu comecei a lutar jiu-jitsu muito cedo, comecei com 8 anos. Com 12 anos era faixa laranja, com 13 anos, com 15 anos eu ganhei minha faixa azul. E foi meu primeiro campeonato já no adulto, com 15 anos eu já lutava o adulto. Fui campeão carioca com 15 anos, lutando com um garoto de 18 anos. Né? Então só na faixa azul eu fiquei 6 anos, que é uma coisa muito, muito difícil de se acontecer hoje. Hoje tem gente que ganha faixa preta com 4, 5 anos. Eu fiquei só na faixa azul 6 anos. E depois fui crescendo, né? Fui ganhando os campeonatos que eu tinha que lutar de faixa azul. Passei para a faixa roxa. Fiquei 3 anos na faixa roxa. Fui campeão brasileiro na faixa roxa. Fui campeão brasileiro na faixa azul. E no 1992, ganhei minha faixa marrom. Isso eu tinha 20 e poucos anos. Aí fui lutar um campeonato brasileiro de faixa marrom. Ganhei o brasileiro de faixa marrom também. Resumindo, eu fui campeão brasileiro em todas as faixas, desde a faixa azul até a faixa marrom. Fui lutar um campeonato pan-americano nos Estados Unidos. Eu tenho um irmão meu que é mais velho do que eu. A gente sempre foi da mesma idade e do mesmo peso. Resumindo, quando eu ganhasse minha faixa preta, automaticamente a gente se encontraria. E aconteceu isso. Quando eu fui lutar o Pan-Americano, que eu fui campeão pan-americano peso absoluto, e quando eu voltei para o Brasil, o Royler me deu minha faixa preta. Isso em 1996. Eu ganhei minha faixa preta. Tu vê, isso tem 25 anos. E fui lutar um campeonato brasileiro. Aí eu cheguei pro meu irmão e falei, Kiko, se eu for para a final com você... Esse aqui foi o troféu, um dos troféus mais... Esse aqui foi minha primeira medalha. Essa aqui foi só para resumir, essa aqui foi minha primeira medalha que eu ganhei. Eu tinha 12 anos. E esse troféu aqui foi o troféu de mais técnico. Mais técnico. More technical fight in the Pan American. Por isso é que eu falei. Então, quando eu voltei... Quando eu voltei de Los Angeles, do Pan-Americano, que eu ganhei minha faixa preta, foi por causa desse troféu. Que foi mais 300 atletas. Eu fui o mais técnico. E nesse campeonato brasileiro, eu perguntei pro meu irmão, se eu ganhar, se a gente for pra final, deixa eu ser campeão. Aí ele falou, não. O Carson falou, se você quiser ser campeão, você tem que lutar comigo. Fui no Royler e perguntei, Royler, eu luto? O Royler falou, você luta. Isso é uma das coisas também que o jiu-jitsu me desanimou, porque eu sabia que dali pra frente eu ia ter que lutar com meu irmão sempre. Entendeu? Porque eu igualei o meu irmão no peso, eu igualei meu irmão na faixa e eu igualei meu irmão na categoria. Isso me fez desanimar um pouco a lutar, mas continuei lutando. Ganhei 2 vezes, eu tinha aquele negócio de baixar peso, eu falei, então agora eu não quero mais lutar, quero só treinar. E fiquei treinando. Mas o jiu-jitsu, para mim, serviu mais hoje no meu momento de vida que eu estou vivendo. Hoje, para mim, o jiu-jitsu, eu olho o jiu-jitsu para trás e vejo o guerreiro que eu me tornei. O jiu-jitsu nunca me deu dinheiro. Na minha época, o jiu-jitsu me dava medalha.
My first medal. 50 years, 15. My first medal. Eu nunca ganhei dinheiro com jiu-jitsu. O jiu-jitsu dá dinheiro hoje porque teve a influência do Sheikh Mohammed bin Zayed. Quem botou dinheiro no jiu-jitsu foi o Sheikh Mohammed bin Zayed. Thanks for Sheikh Mohammed bin Zayed por ter visto o jiu-jitsu como uma coisa, um esporte de futuro. Um esporte que tinha que ter tido um investimento do Brasil, porque o Brasil não é o país do futebol. Hoje o Brasil é o 10º no futebol. Perdemos de 7-1 para a Alemanha. Hoje o Brasil é o país do jiu-jitsu, é o país do vôlei, é o país da natação, não é o país do futebol. Hoje o jiu-jitsu exporta para o mundo mais de 10 mil professores de jiu-jitsu. Só em Abu Dhabi ele tem 3 mil professores, se eu não me engano. Não é essa a conta? 3,000 teachers em Abu Dhabi. Se você ver só num país que investiu no esporte brasileiro, que saiu do Brasil, são 3 mil professores. No mundo todo, devem ter 10 mil a 15 mil professores, se não tiver mais, por causa do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, na verdade, ele não precisa nada disso. O jiu-jitsu precisa da concentração, aquilo que eu falei no início. O jiu-jitsu é uma luta que o professor Hélio desenvolveu junto com o irmão dele, com o Carlos Gracie, pro mais fraco vencer o mais forte. Por isso é que antigamente as lutas, entendeu? Hoje, o jiu-jitsu, você tem tempo. Então, como você tem tempo, a luta tem tempo hoje, você precisa estar treinado. Você precisa, fisicamente, você tem que estar bem fisicamente. Você tem que estar bem emocionalmente. E a concentração não é só para o jiu-jitsu, é para qualquer esporte. Não só para o jiu-jitsu, mas para qualquer esporte. Mas o foco do jiu-jitsu hoje são as academias e o processo do cara migrar do jiu-jitsu para o MMA, que na minha geração não teve isso. I stopped the fight in 2000. 2000, I stopped the fight. Only training, normal training, came academy, training with my brother, training with my friends, Gracie Maitá, training 3 times for a week. Pode falar? Eu parei de lutar jiu-jitsu competição no ano 2000. Eu já tinha sido campeão brasileiro na faixa preta e o meu sonho era ser campeão brasileiro em todas as faixas. Fui campeão brasileiro na faixa azul, na faixa roxa, na faixa marrom e na faixa preta. Então, meu objetivo como jiu-jitsu terminou. E eu estudei, eu tinha minha profissão, minha formação é publicitária, eu trabalhei numa empresa de publicidade do Brasil, na Salles Darcy, durante 20 anos. Eu tinha uma vida profissional, fora o jiu-jitsu. O jiu-jitsu passou a ser o meu esporte, não mais de competição, porque eu não tinha mais tempo para treinar. Fui pai, né? Criei minha família, formei minha família e parei de lutar, continuei só treinando. Num belo dia, estou indo para Salvador, né? Norte do Brasil, de férias com a minha mulher, minha filha. Comecei a tossir. Aí minha sogra, Rony, você está tossindo muito. Agora estou falando sobre a minha história de como é que eu descobri o câncer, né? Aí tosse. Oh, blood in my hands. Talk to my wife. Hey, this is normal. Ok, vamos a um hospital. Isso é lá no norte do Brasil. Não foi aqui no Rio. Eu estava de férias em Salvador. I'm staying vacation, December. 2 dias antes do Natal. 2 days before Christmas. The good presents. It's okay, it's normal life, thanks God. E aí falei com a minha esposa, ela falou, vamos no hospital. Fiz uma chapa do pulmão e deu uma mancha no pulmão. Voltei para o Rio, liguei para o meu médico. Meu médico falou, você está com câncer no pulmão. A primeira impressão que você tem é que você vai morrer. Só que aí veio o que o jiu-jitsu me fez de bem
quando eu descobri a doença. Parei, sentei, virado para minha esposa. Eu vou enfrentar isso. Eu tenho que enfrentar isso. Aí conversei com ela e comecei a pensar. Porra, eu fui um cara que eu lutei pela minha vida inteira. Porra, lutei, botava um kimono para ir para lutar contra as pessoas, lutar pelo meu esporte. Por que eu não vou lutar pela minha vida? Né? Vou enfrentar o câncer, vou operar, vou enfrentar a quimioterapia e vou vencer. Porque o guerreiro não é feito de fama. Você não se torna um guerreiro porque você ganhou um campeonato de jiu-jitsu. O guerreiro, ele tem um instinto de guerreiro, entendeu? E esse instinto de guerreiro me fez lutar contra o câncer. Hoje eu luto contra o câncer. Eu fiz quimioterapia durante 2 anos, entendeu? Mudei de cor, eu fiquei em cima de uma cama por 3 meses, por 4 meses. Mas eu continuei a trabalhar, continuei pagando minhas contas, continuei com a minha família. E um recado que eu dou para aquelas pessoas que estão vivendo e estão enfrentando isso, entendeu? O câncer não mata. O que mata é a pessoa desistir da vida por causa do câncer, entendeu? Então, eu aconselho a todo mundo que tiver essa doença, ou que a família das pessoas que tiverem essa doença, que enfrente essa doença. Não que desista dessa doença. Tem que enfrentar a doença como um guerreiro. Tem que ir no médico, tem que falar, eu vou viver, eu vou sobreviver, eu sou um guerreiro. Isso tudo me fez crer que o jiu-jitsu lá atrás, quando eu era criança, me tornou um cara forte. Talvez se eu não tivesse feito jiu-jitsu, se eu não tivesse lutado minha vida inteira, talvez eu não tivesse aguentado esse tranco que a vida me deu. Mas eu aguentei em função do meu passado, de ter sido um cara forte, de nunca ter usado droga, de ter bebido socialmente, de nunca ter fumado um cigarro, fumei esporadicamente, né, como a gente conversou antes, quando garoto, quando jovem, fumar um cigarro, de não poder mais compartilhar aquele espaço com meus companheiros de treino que por quase 30 anos eu passei ali dentro, entendeu? E ontem foi um dia muito difícil para mim, foi um dia difícil de tomar essa decisão e o Royler não estando aí, porque meu mestre era o Royler, e o Royler não estando aí. Mas ele mandou para mim uma mensagem no Instagram que foi bem legal. Mas voltando aqui, ontem foi um dia muito difícil, cara. Aí foi muito difícil para mim ontem. Tomar uma decisão de não poder mais ir num lugar que eu frequentei durante quase 30 anos e olhar aquilo tudo e falar, o tempo passou, o tempo acabou, eu não posso mais treinar. Por que eu não posso mais treinar? O lugar onde a gente treina jiu-jitsu tem muita bactéria e eu vou estar vulnerável a pegar uma bactéria e ter que me internar por causa da imunidade. Então eu tomei essa decisão de ir lá mais uma vez, pegar meu diploma e me despedir de um lugar que para mim foi a minha segunda casa durante 25 anos, quase 30 anos. E poder olhar aquilo tudo de uma maneira de cima, né? Que eu não podia estar ali olhando de uma maneira por baixo, senão eu ia chorar bastante. Eu chorei muito ontem. Não tenho a menor vergonha de falar que eu chorei, o choro vem de emoção. E a gente chora às vezes até por felicidade. Eu estava chorando ali mais por felicidade do que por tristeza, né? Porque a minha tristeza de não estar ali mais podendo compartilhar aquele espaço de lutar, de treinar, de trocação, de suar junto. E sim pela felicidade de estar vivo. E se eu quiser ir lá e dar um abraço nos meus amigos, eu poder ir. Mas eu não posso mais treinar. Não adianta eu querer forçar uma barra que não vai ser, não é mais, já passou o tempo. Hoje eu vou ver aquele lugar como um lugar que eu vou ter os meus amigos presentes. Então, quando eu sentir saudade dos meus amigos, eu vou lá, vou na porta, ei, guys, tudo bem? Tá tudo bom. Mas não posso mais compartilhar daquele treinamento. Vou tentar passar para minha filha conhecimento. Hoje eu deixo de ser um lutador
e passo a ser um professor, né? De conhecimento, de cultura do jiu-jitsu, que é uma arte milenária, é uma arte maravilhosa, que me fez não só campeão de jiu-jitsu no tatame, como campeão da vida. Que hoje meu objetivo é lutar contra o câncer. Hoje eu vou até o final nessa história. Vou até o final. Hoje eu tenho minha fé, eu tenho meu foco, que é contar a minha história para quem está vivendo esse momento. Hoje eu sou um defensor da causa de vamos vencer o câncer. Essa é a minha história hoje em dia. Se ela quiser, eu não vou obrigar ela, ela ama jiu-jitsu. Eu tenho uma filha mais velha, minha filha Júlia, que mora na Indonésia. Fez jiu-jitsu também. Hoje ela se defende. Parou na faixa azul. Eu vou ensinar a minha filha, como a Valentina, como eu ensinei a Júlia, para se defender. Agora, se ela quiser seguir uma carreira como lutadora, eu vou ter o maior prazer de ensinar. Mas eu não vou obrigar jamais ela a ser uma lutadora. Eu vou ensinar as defesas, o self-defense, que é o principal do jiu-jitsu, é o self-defense. A grande arte do jiu-jitsu é o self-defense, entendeu? E elas vão aprender o self-defense porque elas vão ter que se defender na vida, entendeu? A mulher hoje em dia ela está vivendo de igual para igual, entendeu? Ela tem que aprender a se defender. Surf eu tenho, depois eu vou te mostrar ali, eu tenho mais de 20 troféus de surf. Surf sempre foi minha essência, né? Eu moro do lado da praia, fui criado na praia, não tinha como não aprender surf. Por isso que eu te falo, hoje o Brasil, ele é o esporte do surf e do jiu-jitsu. Hoje você tem 2 campeões mundiais de surf, que é o Mineirinho e que é o Medina. O surf para mim é uma terapia, onde eu remo, onde eu estou em contato com a natureza, onde eu estou com os meus amigos. E o futebol eu nunca aprendi a jogar. O futebol para mim, eu era goleiro no time da minha praia, né, que é aqui o arpoador. Ei, o Rony não joga, o Rony não joga nada. Bota o Rony para ser goleiro. Eu era grande, forte, bota o Rony, brigador, né, sabia brigar. Que todo torneio de futebol de praia acaba em briga. Acaba em briga, não tem chance. Então bota o Rony para ser o goleiro. Eu era o goleiro do futebol da praia. E o surf, para mim, é um lifestyle. É o meu estilo de vida. Poder estar com a natureza, poder estar tomando sol, poder estar na praia, vendo as meninas de biquíni. Aqui pode, aqui pode. E a cultura do carioca é essa. Mas o meu amor mesmo pelo esporte é o amor pelo jiu-jitsu. Primeiro jiu-jitsu, segundo jiu-jitsu, terceiro jiu-jitsu. Aí depois vem surf, basquete, futebol muito lá atrás. Judô muito próximo do jiu-jitsu também. Temia que o jiu-jitsu era finalização. Não tinha negócio de birimbolo, começar a luta sentado. Isso eu nunca aprendi isso na academia. Buscar a finalização. Pescoço, braço, joelho e pé. Não tinha negócio de amarrar a luta, guarda, butterfly. Isso não existia, eu não aprendi isso. A gente aprendia a se defender e a finalizar. O jiu-jitsu de hoje em dia é um jiu-jitsu até mais bonito, mas as regras que estão colocando, eu vejo muita regra no jiu-jitsu. Antigamente não tinha regra, antigamente era uma luta de 1 hora, uma luta de 40 minutos, uma luta de 10 minutos, onde não tinha vantagem, não tinha nada disso. Eu sou a favor do Old Jiu-Jitsu. Eu sou muito a favor do Old Jiu-Jitsu. Mas como todo esporte tem que ter a evolução, ter o crescimento, ter as regras novas para se tornar um evento de televisão, eu acho válido hoje ter essas regras que estão colocando. Mas não foi isso que eu aprendi e não é isso que eu ensinaria. O jiu-jitsu busca a finalização, é bater. Não é ganhar por ponto, não é ganhar por vantagem.
O Hélio Gracie, o jiu-jitsu do Hélio Gracie é o jiu-jitsu finalização. É isso. Eu vejo um futuro do jiu-jitsu muito bom. Hoje existe prêmio em dinheiro. Hoje, graças ao Sheikh Mohammed bin Zayed, ele foi um dos primeiros caras a investir no jiu-jitsu pagando prêmio em dinheiro, contratando professores para ensinar o seu povo a aprender jiu-jitsu. Eu vejo isso como um grande progresso para o jiu-jitsu a chegar no seu topo. O que é o topo do jiu-jitsu? É entrar nos Jogos Olímpicos. Eu vejo com esse investimento que o Sheikh bin Zayed está fazendo, eu vejo um futuro muito próximo do jiu-jitsu nos Jogos Olímpicos. Eu vejo isso. E veja bem, o judô, as regras do judô mudaram. Por que as regras do judô mudaram? Porque o jiu-jitsu está incomodando. O jiu-jitsu é mais dinâmico que o judô. O judô, você dá uma queda e dá ippon, acaba a luta. O jiu-jitsu, você dá uma queda, a luta continua. A luta não pode ficar parada, a luta tem que ter movimento, tem que ter finalização, aquilo que eu falei anteriormente. Mas eu vejo o futuro do jiu-jitsu muito brilhante. As regras do jiu-jitsu, ela tem que ser uma regra universal. Ela tem que andar junto com a Confederação Brasileira de Judô, com a UE, com a Confederação Europeia. Tem que ser uma regra, não pode ter um campeonato. Quer dizer, essa é a minha opinião, tá? Desculpa se eu vou incomodar alguém, se eu vou falar. Tudo que eu estou falando aqui é um sentimento meu, tá? É o Rony que está falando como opinião dele. Não que eu esteja certo ou esteja errado. Eu estou falando como uma opinião de um cara que vive jiu-jitsu desde 6 anos de idade. Entendeu? Então eu acho que a regra do jiu-jitsu, ela tem que ser uniforme. Ela tem que ser uma regra para todas as entidades, para que se torne isso um esporte olímpico. Esse é o primeiro ponto. Então que as organizações se unam e façam até um campeonato de seleção. Entendeu? Porque você tem 10 campeonatos mundiais pelo mundo. Isso não pode acontecer. Você tem que ter um campeonato mundial. Um campeonato mundial. Você juntar todos os países que façam as suas seleções e que façam um torneio mundial. Porque você tem hoje 10 campeões mundiais. Eu sou campeão mundial da Federação da UE, o outro é da Confederação de Jiu-Jitsu, o outro é da Federação Sul-Americana. Não pode ser, tem que ser uma entidade só. E eu aposto na entidade que se chama a UE do Sheikh Mohammed bin Zayed. Porque ele está fazendo um trabalho sério. Ele está fazendo um trabalho de base. O que é o trabalho de base? Ele botou o jiu-jitsu nas escolas. Isso é fundamental, cara. Isso é fundamental para o ser humano, para o crescimento do ser humano. É fundamental isso. Então, eu quero de novo agradecer e parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo do esporte que se chama jiu-jitsu. Eu acho que toda big city, toda cidade grande tem o lado o lado do crime, o lado dos bandidos, o lado das comunidades, o lado do roubo, do assalto. Por exemplo, eu sou um cara que eu sou faixa preta 5 graus de jiu-jitsu e já fui assaltado 2 vezes por garotos de 15 anos com pedra na mão. Fui defender minha esposa do telefone, pegou o telefone, eu garrei nenhum, 3 falaram, solta, senão eu vou dar pedrada na tua filha. Minha esposa e Valentina na banca de jornal, o cara apontando uma pedra para a cabeça da minha filha. Eu fui devolver o telefone. Eu acho que você tem que saber se defender, mas tem que saber a hora de se defender. Tem horas que você não vai conseguir se defender de 3, 4, 5 armado, pistola, me assalto, vou lutar jiu-jitsu, não, eu não vou lutar jiu-jitsu. Toma meu relógio, toma meu óculos, toma minha carteira. Agora, a defesa pessoal é numa briga de colégio, num cara vem te dar um tapa, te xinga, esse é o self-defense. Agora, se vier me assaltar com uma pessoa, botar uma arma e eu estiver num determinado espaço, eu vou tomar a arma dele. Se ele vier com um pedaço de pau e eu estiver num determinado espaço, eu e ele, eu vou tomar o pau dele. Isso é o fundamental do jiu-jitsu. Isso é um recado que eu dou para todos os professores que estão dando aula nos Emirados ou em qualquer lugar do mundo.
ensine defesa pessoal. Isso é o mais importante. O self-defense é o mais importante do jiu-jitsu da família Gracie. Bem, eu acho que eu parto do seguinte princípio: todo esforço é válido quando é bem feito. E esse esforço que ele fez já há cerca de 10 anos, eu não sei muito qual foi muito tempo, mas eu acredito que seja entre 10 e 15 anos que ele vem investindo no jiu-jitsu. Eu acho que, vou repetir, todo esforço é válido quando é feito com amor. E eu não tenho a menor dúvida que num processo de mais 4 ou 5 anos, ele faça aí uns 2 ou 3 campeões mundiais em certas categorias nos torneios dele de Grande Slam. Porque o investimento está sendo feito e o povo abraçou o esporte. Quando o povo abraça o esporte e você tem um incentivo financeiro, isso não tem como dar errado. Porque é um esporte que agrega a valores, é um esporte que agrega sentimento, é um esporte que agrega cultura e é um esporte que agrega a autoconfiança. Então, se foi feito com amor, eu acredito que sim. Eu rezo que sim e acredito que sim, desde que não tenha esse conflito de regras. Eu acho que o primeiro passo a ser dado para o jiu-jitsu virar um esporte olímpico é unificar as regras. Porque eu não posso ter um esporte olímpico com 4, 5 regras diferentes. Qual a regra que eu vou fazer para o torneio olímpico de jiu-jitsu? Então temos que, o primeiro passo seria esse de unificar as regras. E eu acho que ele, com o poder que ele tem de palavra e com o poder financeiro, ele é o cara que vai poder unificar isso tudo. Rony é um verdadeiro campeão, sempre foi, nunca teve medo de nada, sempre amou lutar jiu-jitsu, a vida dele é o jiu-jitsu. E para ele ontem ter recebido o diploma e se aposentado foi para ele assim, foi triste e alegre ao mesmo tempo. Mas vamos continuar. Pode ser que ele volte mais tarde a poder treinar e voltar ao jiu-jitsu de novo. Tomara. Quando a gente descobriu o câncer foi muito difícil. Muito, porque ele ficou muito debilitado no começo. Ficou de cama e não podia fazer os esportes. E foi bem cansativo. Mas agora ele está no segundo tratamento e vai dar tudo certo. Tamo junto. Família. A família para mim, nesses meus dias, família para mim sempre foi uma coisa muito importante. Eu sempre tive uma família que a gente tinha que jantar no mesmo horário, entendeu? Então, para mim a família é o grande alicerce da vida, é a nossa família. E eu tive o prazer de construir a minha. E vou lutar por ela até o final da minha vida. Eu tenho uma história muito engraçada, que na verdade hoje se tornou engraçada, mas na época foi triste. Eu logo quando eu descobri o câncer que eu operei, que eu estava muito debilitado, eu cheguei a pesar 85 quilos. Eu perdi 25 quilos. Fiquei todo amarelo. Então eu sentava na borda da cama, de madrugada, achando que eu ia morrer. Eu queria que clareasse logo, porque eu achava que eu ia morrer à noite. No meio de uma dessas noites, a Valentina acordou e me catucou. Papai, deita, vem dormir. Eu falei, filha, dorme você, papai está dormindo. Ela falou, papai, você não está dormindo, você chora todo dia eu vejo você chorando. Eu falei, você me vê chorando? Ela falou, eu te vejo chorando. Papai, não precisa ter medo, do meu lado você não vai morrer. Segurou na minha mão e me botou do lado para dormir do lado dela. Então são essas coisas que me fazem crer que vale a pena lutar, vale a pena viver, vale a pena construir uma família, porque não é fácil hoje, no conceito moderno de vida, você ter uma família, você manter uma família, ainda mais num país como o Brasil, que tudo pode ser feito, tudo é fácil. Então eu vou lutar pela minha família,
como eu lutei pelo jiu-jitsu, como eu luto pelo câncer. Black belt, adult, 62 kilograms, final. On the red side, João Gabriel Batista de Souza. Tomoyuki Hashimoto. We now present our first special match for the legend match. Please give them a big round of applause. Daisuke Suzuki and Kito Shaolin Hideko.
الآن نزال خطير جدا بين اللاعب جواو جابرييل أمام هاشيموتو. هاشيموتو يضع جابرييل في وضع صعب جدا في مثلث الخم، وزن تحت 62 كيلوغرام، الحزام الأسود للرجال. هذه الحركة وضع صعب جدا. جواو جابرييل بل سيستسلم في الدقيقة الأولى من عمر هذا النزال. أفضلية لجواو. طبعا في حال خروج جواو جابرييل من هذه الوضعية دي سوزا سيحصل هاشيموتو أيضا على أفضلية. دقيقة و20 ثانية والنتيجة تعادل في الأفضليات بين اللاعبين. درجتين أفضلية لهاشيموتو.
ينتهي الوقت لصالح تومويوكي هاشيميتو في الحزام الأسود لوزن تحت 62 كيلو جرام بفارق أفضلية فقط. معظم نزالات الحزام الأسود انتهت بفارق الأفضليات فقط. مبروك للاعب بخيت سعد، لاعب الجيل الذهبي لكرة القدم، متواجد اليوم مع فريق أكاديمية نادي الوحدة للجوجوتسو.